आचार्याः पी शशिरेखा महोदयाः बहवः जानन्ति इति मन्ये। इमाः महाभागाः अस्माकम् उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य प्राक्तनाः आचार्याः। पुल्लर श्रीरामचन्द्र महाभागाः पद्मश्री विभूषिताः। तेषाम् अत्यंत प्रियतम शिष्याः। अर्थशास्त्रे विशिष्य साहित्यशास्त्रे, अर्थशास्त्रे, इतरशास्त्रेषु भूरि परिश्रमं कृत्वा ग्रन्थान् रचितवत्यः इमाः। वेदान्तसारं, सांख्यकारिका एताः इदानीम् अस्मासु उपस्थिताः। अस्माकं 30 दिवसीय संभाषण वर्गे इमाः अर्थशास्त्रम् अधिकृत्य, कामन्दिकीय नीतिशास्त्रम् अधिकृत्य प्रवक्ष्यन्ति। तर्हि भवतां चिरकालात् मनसि वर्तमानाः शङ्काः, सन्देहाः सर्वेपि इदानीम् अत्र दूरीकर्तुं शक्याः। इदानीम् अहं स्वागतं करोमि भवतां सर्वेषां पक्षतः। निवेशकवर्येभ्यः मनसुमहाभागेभ्यः अपि प्रणामः। तथैव प्रवरलक्ष्मीमहाभागाय अपि प्रणामः। अद्य दत्तविषयः इति वक्तुं शक्यते। दत्तविषयः अस्ति संस्कृतभाषायामेव भवतु इति, तदपि कामन्तकीयनीतिसारम् उद्दिश्य वक्तव्यम् इति आदिष्टा अस्मि। कामन्तकीयनीतिसारग्रन्थस्य विनामयकं सूचिते। పట్టుకోవడం లోపమా ఇప్పుడు సో कामन्तकीयनीतिसारस्य को वा विशेषः, किमर्थं तस्य अध्ययनम् आवश्यकं, तत्तु साम्प्रतम् इति अत्र सन्देहः वर्तते। अत्र तु प्रथमं यद्यपि व्याख्यानं संस्कृतभाषायामेव भविष्यति, तथापि आदौ यत्किञ्चित् तत्र व्याख्याकारेण उक्तम् आङ्ग्लभाषायां तत् किञ्चित् उपसूच्य अनन्तरं मम व्याख्या पृच्छामि। अस्मिन् फोटो स्वीकृतमस्ति। द्वितीयभागस्य मुद्रणावसरे इदं लिखितमस्ति, अत एव तत्र द्वितीयभागः न गृहीतः, न आनीतः मया। यतोहि विषयः तावत् तत्र सर्वमपि अत्रैव वर्तते, भारोऽपि भवति, अत एव अत्र इदन्तु अवश्यं श्रोतव्यं वर्तते।
शनैः जीर्णावस्थायां वर्तते इति पुस्तकं नानीतं मया. Initial difficulties of the task. This is a autobiography. It is always a difficult task to introduce a new subject, even to the class of intelligent readers, because of their unfamiliarity with any of its aspects or ramifications. To some extent, this is true of Hindu political theory. Are you able to understand this English? The present writer wrote thus in his foreword to the first part of the work published 6 years ago. He says in 1958. So these words he quotes. I am telling. Sanskrit learning has for centuries been neglected in the pathashalas run on traditional lines. Sanskrit Pandits are therefore unfamiliar with its study. Open comments, that's the reason I am reading. But it is more with the modern type of scholar. The way of life and the mode of thought of modernly educated Hindus have radically altered and are still changing at such a rapid rate that even the most learned among them are completely at sea with the traditional Hindu way of life and the Hindu mode of thought. This was not the case, say, even 50 years back. This is written in 1958 and it says 50 years back. The aspirations of the average Hindu youth of today's world, in common with others, normally lay emphasis on the acquisition of material prosperity, power, and publicity. All these are held to be the indicia of success, indication of success. So naturally, he hugs in tender embrace the ideology of current political theory, which seeks to ensure to every individual the highest development of the personality, coupled with the guarantee of human dignity. The twin principles of number 1, equality, political, social, and economic. And number 2, liberty of thought, expression, belief, and also of action. So this way he felt very much before this is writing before writing forward to Kamandakiya Nidasara. So this actually, though it was written for the part 1, the copy which I have it is not there, but I could find it at the beginning of part 2. So now I directly come to Kamandakiya Nidasara, and I brought the text also here. Because writing so many shlokas that is not possible, that is the reason. So I just take it. Hey, you are taking it. जरसा विना न जरसा सह कामन्दकीयः नीतिसार रचने तत्र रोल् मॉडल इति उच्यते किल तत्र कं मनसि निधाय अयं ग्रन्थः रचितः इत्युक्ते तत्र कामन्दकीयस्यैव वचनेषु शृणुमः। यस्य प्रभावात् आरम्भश्लोकः यस्य प्रभावात् भुवनं शाश्वते पथि तिष्ठति
देवः स जयति श्रीमान् दण्डधारो विधिपतिः. Kamandaka prays to Dandadhara Mahipatihi. Kamandaka, first of all, is to pray just Mahipati, the ruler. And what type of ruler? Dandadhara. If there is no Danda, there is no use. Sorry. Danda nasti. दण्डस्य प्राधान्यं किम् इत्युक्ते तत्र मनुस्मृतौ अपि उक्तमेव उक्तपूर्वमेव किमिति दण्डशास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एव अभिरक्षति दण्ड सुखेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधा दण्डः इति तत्र तस्य वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते पृथक् न दण्डः पृथक् तस्य पृथक्त्वं नास्ति दण्ड एव धर्मः दण्डं धर्मम् इति बुधाः विदुः कथम् इत्युक्ते दण्डः नाम किं दण्डः यत् तत्र यः हस्ते धार्यते स दण्डः इति जानीमः किन्तु अत्र दण्डः आचार्यस्य हस्ते वर्तते काष्ठरूपेण तत्र लाठीरूपेण वर्तते रक्षकभटहस्ते पुनः जड्जस् इत्यादिकं आर्डर् इति उच्यते किल तत्र सिम्बालिक् इति कोर्ट्स् मध्ये नास्ति इति अपि श्रूयते अहं न जानामि किन्तु आर्डर् इति उद्घोषितुं तत्र अस्ति स दण्डः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां सेक्टर् SCEPTRE सेक्टर् इति उच्यते an unseen rod अदृश्य रूपेण नियमः यः वर्तते स एव दण्डः अत एव धर्मः धर्मः कथं वर्तते धर्मः कुत्र वर्तते इति उच्यते धर्मः नैव दृश्यते दर्शयितुं नैव शक्यते अस्माभिरपि धर्मशास्त्राणि विरचितानि किन्तु धर्मस्य स्वरूपं किम् इति उक्ते यतोहि भवन्तः प्रायः जानन्ति धर्मस्य अनुवादकृते इत्युक्ते पर्यायपदम् आङ्ग्लभाषायां नास्ति अत्र मधुसूदनवर्याः सन्ति एव अत्र मम धैर्यमपि वर्तते यतोहि सर्वज्ञसिंहभूपाल अत्र वर्तते मधुसूदन सर्वं जानाति अत एव व्याकरणविषये वा वेदान्तविषये वा अस्माकं दण्डः मम हस्ते दण्डः मधुसूदनः निको दण्डं चिन्ता नास्ति अत एव अत्र धर्मस्य धर्म हेस् वैडर् कानोटेशन् यद्यपि संस्कृतभाषायामेव वक्तव्यम् इति आदिष्टा अस्ति तथापि आङ्ग्लभाषां विना किमपि न प्रचलति फ्यान्स् अपि न चलन्ति वायुरपि न चलति ध्वनियन्त्रणमपि न चलति अत एव आङ्ग्लभाषा आधारः अपेक्षते एव अत्र धर्म इत्यस्य वैडर् कनोटेशन् इति उच्यते अत एव यत्र कुत्रापि तत्र नियमस्य पालनं नियमस्य तत्र प्रस्तावः वर्तते तत्र धर्मशब्दः प्रयुज्यते एवं वर्तते अत एव कामन्तकः ग्रन्थारौ एवं दण्डधारो महीपति इति उक्तवान् किन्तु तत्र सजेस्ट् इति उच्यते किल ध्वनि नाम पुनः आनन्दवर्धनाचार्याभिप्रायेण महान् विषयः इति उच्यते तत्तु तत्र अस्तु किन्तु किञ्चित् तत्र व्यङ्ग्यात्मकेन यदि गृह्यते तदा यः जगदिदं पालयति जगदिदं पाति सः महीपतिः स दण्डधारः अत्र कः तत्र पालकः सृष्टिकर्ता कः प्रलयकर्ता कः मध्ये मार्गे अव्यक्तादीनि भूतानि and अव्यक्तनिधनानि एव यदि तत्र कोटिद्वयं त्यज्यते तदा किं तत्र शिष्यते विशिष्यते इत्युक्ते स्थितिरेव स्थितिकारकः कः भगवान् विष्णुः इति तत्र मम अभिप्रायः न अत्र निस्सन्देहं तत्र
सर्वे तिष्ठन्तु उपविशन्तु यतोहि मम सकपोलकल्पना नैव भवति मम उपन्यासे कदाचिदपि मम स्वयं कपोलकल्पना कुत इति चेत् अहं तावती तत्र तावत् सामर्थ्यं मयि न विद्यते अत एव यत्किञ्चित् तत्र पुस्तके दृश्यते यथा लिखितपाठकः यथा लिखितवाचकः तत्र अत्र अनन्तरं किं करोति किमर्थं कामन्दप्रियः तत्र नीतिसारः रचितमित्युक्ते अनेन किञ्चिदिव उपोद्घातस्य तत्र समाप्तिः वंशे विशालवंशानां ऋषीणामिव भूयसाम् अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भुवि विस्तृतः जातवेदा इवाचिष्मान् वेदान् वेदविदाम्बरः योधीतवान् सुचतुरश्चतुरोऽप्येकवेदवत् यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः सन्दर्भः पपातामूलकः श्रीमान् सुपर्वा नन्दपर्वतः एकाकी मंत्रशक्त्या यः शक्त्या शक्तिधरोपमः आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम् नीतिशास्त्रामृतं श्रीमानर्थशास्त्रमहोदधेः यः उद्दध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे अनन्तरं यत् दर्शनात् तस्य सुदृशो विद्यानां पारदृश्वनः राजविद्या प्रियतया संक्षिप्त ग्रंथार्थवत् उपार्जने पालने च भूमेर्भूमीश्वरं प्रति यत्किञ्चिदुपदेक्ष्यामो राजविद्या विदां मतम् इत्युक्ते प्रथमं तावत् आचार्यकौटिल्यं यतोहि अत्र कौटिल्यं मम विषये यद्यपि नास्ति कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रग्रन्थ एव साम्प्रतम् उपलब्धः प्रामाणिकग्रन्थः वर्तते राजनीतिविद्याविषये मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति इत्यादि ग्रन्थाः सन्ति तथापि यथा सिस्टमेटिक् इति उच्यते किल परिपूर्ण विभागविशेषैः यथा अर्थशास्त्रं निर्मितं वर्तते तथा मनुस्मृति इत्यादि ग्रन्थेषु नैव दृश्यते अतः अवेलेबल् टेक्स्ट् पुनः अत्र सन्देहः वर्तन्ते इति उक्तं किल अर्थशास्त्र इत्युक्ते झटिति अर्थशास्त्र इत्युक्ते को वा अर्थः इति यदि पृच्छ्यते झटिति बहवः न जानामि भवतां विषये किन्तु बहवः झटिति तत्र पण्डिताः अपि एवं वदन्ति तत्तु एकोनामिक्स् ट्रीटैस् एकोनामिक्स् डीलिङ्ग् वित् एकोनामिक्स् केचन वदन्ति पालिटिक्स् केचन वदन्ति एड्मिनिस्ट्रेशन् एतावदेव किन्तु वस्तुतः अर्थशास्त्रस्य विषयः कः इति अध्ययनं वा परिशोधनं वा अति विरलतया कृतं न कृतम् इति तत्र वक्तुं न साधु अत एव कृतं किन्तु अधिकरूपेण न कृतम् अतः पब्लिसिटि इति उक्तं किल तस्य प्रचारः नैव जातः तदनन्तरं च यत्र कुत्रापि मलिनाथव्याख्यानेषु तत्र कामन्दकस्य तत्र उदाहरणानि तत्र लब्धुं शक्यते चाणक्यस्य तत्र विरलाः एव यतोहि चाणक्यस्य अर्थशास्त्रं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं 19th सेञ्चुरी प्रारम्भे एव उपलब्धमासीत् तदपि कर्णाटकदेशे केरलदेशे अस्तु तावत् अत एव कामन्दकीयग्रन्थः प्रायः लब्धः आसीत् मन्ये अत एव कामन्दकः इति तत्र उदाहृतं मलिनाथव्याख्याने दृश्यते अत एव किं अत्र कामन्दकः किं वदति प्रथमं तावत् भगवन्तं तत्र
प्रस्तूय अनन्तरं यत् किञ्चित् पठितं मया यः एवम् अधीतवान् तत्र वेद समग्र चत्वारो वेदाः पठिताः एकवेदवत् एव पठितम् इति सर्वम् उक्तं किल तत् सर्वमपि कौटिल्यमुद्दिश्य तत्र इत्युक्ते प्रणम्य वाचा प्रणम्य अनन्तरं किं वदति तत् तस्य ग्रन्थस्य दर्शनानन्तरं तस्य समग्र अध्ययनानन्तरं तत् कामन्दकीयस्य मनसि एतत् सञ्जातं बहु विस्तृतरूपेण अयं ग्रन्थः वर्तते अर्थशास्त्रम् अतः आधुनिकानाम् इत्युक्ते तेषाम् आधुनिकानाम् अस्माकम् आधुनिकानां कृते न किन्तु अस्मादृशानां कृते मन्ये आधुनिकानां कृते अनन्तरवर्तिनां कृते ग्रन्थं संक्षिप्तरूपेण तत्र कर्तुं प्रयत्नः कृतः कामन्दकेन अतः तस्य नाम अपि कामन्दकीयनीतिसारः इति तत्र नामकरणं कृतं अयमेव तत्र विषयं तत्र अमुं विषयं पुनरीकृत्य वक्तव्यमिति अत्र उच्यते किन्तु वरलक्ष्मीमहाभाग अतीव सरलतया कामन्दकीयनीतिसारं वदतु इति उक्तवती किन्तु कामन्दकीयनीतिसारस्य उपोद्घाते एव तत्र अर्धघण्टापर्यन्तं कालक्षेपः कृतः पुनः कामन्दकीयस्य तत्र सर्गात्मकं वर्तते 20 सर्गाः वर्तन्ते 20 सर्गात्मकं तत्र विषये विभजनम् अत एव चाप्टर्स् आनीतं श्लोकसङ्ख्यापि आनीतं तत्र मम वाचा एव तत्र परिचयं दातुं शक्यते किन्तु श्लोकालన్నీ చదవాలి అంటే మాత్రం మీరు ఒక సప్తాహం కూడా సరిపోదు ఓకే సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు సారీ అత్ర किं कृतं कामन्दकेन इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु यतोहि मया अर्थशास्त्रपरिशीलनं कृतम् अत एव तत्र ये विषयाः अर्थशास्त्रे प्रतिपादिताः सन्ति तेषां संक्षिप्तरूपेण सङ्कलनं कृतं कामन्दकेन अत्र प्रथमं तावत् 6 सर्गात्मकं यत्किञ्चित् वर्तते तस्य रिलेवेन्स् इति वक्तुं शक्यते इत्युक्ते तत्र तस्मिन् भागे परिपालनं विद्याविधानम् इत्यादि विषयाः समीचीनतया तत्र प्रस्तुताः वर्तन्ते अन्यच्च तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते यतोहि तत्र पञ्चतन्त्रवत् तत्र सुभाषितान्यपि संयोजयति तत्र उदाहरणानि संयोजयति उदाहरणार्थम् अत्र पञ्चेन्द्रियाणां निग्रहविषये राजर्षिवृत्तम् इति वर्तते अर्थशास्त्रे पञ्चेन्द्रियाणां नियमनविषये वेदान्ते श्लोकः भवन्तः जानन्ति एव तत्र भृङ्ग कुरङ्ग इत्यादि श्लोकः वर्तते अहं तु न स्मरामि तत्र मीन इति पञ्चजन्तूनाम् उदाहरणं दत्तं तत्र वेदान्ते तदेव अत्र श्लोके दत्तं तत्र संख्या स्वीकृता मया समयः इति तत्र वर्तते तादृशान् श्लोकान् पठितुम् इच्छामि एवं कृतम् अन्यच्च पुनः वैशिष्ट्यं बहुशः मया अत्र उपन्यासेषु उक्तं यत् तत्र विद्या इति वर्तते किल विद्याविभागः अनेनापि कृतं विद्याविभागः प्रथमं वृद्धसेवाम् अधिकृत्यापि अतीव समीचीनरूपेण तत्र दर्शितं वर्तते अत्र विद्याविषये चतस्रविद्या इति कौटिल्यस्य अभिप्रायं स्वीकरोति यद्यपि अन्येषाम् आचार्याणामपि तत्र अभिप्रायं स्वीकरोति उट्टङ्कयति तावन्मात्रमेव किन्तु आचार्य
कौटिल्यस्य एव अभिप्रायं तत्र स्वीकरोतु। स्वीकृत्य तत्र विद्या नाम कथं तस्य निर्वचनं वर्तते इत्युक्ते आन्वीक्षिकी त्रयी माता। भवन्तः अवगच्छन्ति किं, मया संस्कृतभाषा इति उक्तं, किन्तु मया तु मम मनसि सन्देहः वर्तते, किम् आङ्ग्लभाषायां तत्र गन्तुं शक्यते, संस्कृतभाषा एव मीरे श्रोतॄणाम् अभिप्रायम् अत्र प्राधान्येन विषयस्य गहनत्वं वर्तते। आगच्छति అంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ తెలుగు అదే అంటే మొహాల్లో క్లారిటీ కనపడటం లేదు నాకు. మొహాల్లో ఏ మాత్రం క్లారిటీ లేదు. ఇంకొకటి, మీరు పాపము ఇక్కడ సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని వస్తున్నారు, కానీ సంస్కృతం వినాలని కాదు. అంటే సంస్కృతం విని అర్థం చేసుకునే శక్తి తెచ్చుకోవడం కోసం వస్తున్నారు. సారీ, మీరేం అనుకోవద్దు, మా వరలక్ష్మి గారు కూడా ఏమనుకోవద్దని అనుకుంటున్నాను. సంస్కృతం నేర్చుకొని తద్వారా సంస్కృతంలో మాట్లాడడం తర్వాత చక్కగా మాట్లాడే సంస్కృతాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలని ఆకాంక్షతో మీరు వస్తున్నారు. అన్నప్రాశనంలో ఆవకాయ పెట్టినట్టుగా మేము చాలా మా గుంటూరు ఆవకాయ బాగుంటుందని ఆవకాయ గోరుముద్దలు చేసి తినిపిస్తే అది ఇప్పుడు మీలో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషనే నాకు కనబడుతుంది. అందువల్ల బికాస్ టీచర్స్ డ్యూటీ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ రియల్లీ ద లిజనర్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. అది ముఖ్యం. డయాస్ మీద కూర్చుని నాకు వచ్చిందే చెబుతా, నాకు నచ్చిందే చెబుతా అంటే అది మన ఇంట్లోనే స్వాగతంలో మాట్లాడుకోవచ్చు. దానికి ఇంత సభ సంరంభం అవసరం లేదు. అంతే అని నేనే కొంచెం ప్రతిదానిలో ధైర్యం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అడుగు ముందుకు వేసి, ఇక్కడ ఏమిటి అంటే మనము చెప్పదలుచుకుంటే విద్య అనేది ఏదైతే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామో, విద్య అనే దానికి మీకు తెలిసిన అర్థం ఏంటో నాకు తెలియదు. ఈజ్ నాట్ క్లాస్, ఉపన్యాసం వల్ల క్లాస్ అవుతేనేమో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. సో విద్య అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఏంటి అంటే విద్య, ఎడ్యుకేషన్, ఇంకేదో చెప్తారు పడాయి, అలా కాదు. విదనే ధాతువు నుండి వచ్చింది, దేనివల్ల తెలుసుకోబడుతుందో అనే దానికి వచ్చింది. అంతవరకు అయితే బాగుంది. కానీ కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో ఏం చేశాడు అంటే 4 విద్యలు అని పేర్కొన్నాడు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కామందకీయంలో ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. అర్థశాస్త్రము అని చెప్పట్లేదు నేను. ఎందుచేతనంటే దీన్ని విడదీసి చెప్పింది కామందకీయం పైన వ్యాఖ్యానం. కామందకీయం పైన వ్యాఖ్యానం రచించిన ఒక ఉపాధ్యాయ నిర్వేక్ష అనే వ్యాఖ్యానంలో అండ్ జయమంగళ వ్యాఖ్యానంలో కూడా, రెండింటిలో కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతిస్తున్నాను. ఇది అప్రస్తుతం కాదనమాట. ఆయన ఏం చెప్పాడు కౌటిల్యుడు అంటే ఆన్వీక్షికి త్రయీ వార్త దండనీతిశ్చేతి విద్యా అన్నాడు. ఆన్వీక్షికి త్రయీ అంటే ఆన్వీక్షికి అంటే ఫిలాసఫీ, వేదాంతం కాదండి. వేదాంతం ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫిలాసఫీ, ప్లీజ్ బీ షూర్. వేదాంతం అంటే ఉపనిషత్తులు మాత్రమే వేదాంతం అంటారు. సాంఖ్యం, మీ దర్శనాలను చదువుకుంటున్నారు, అది తత్వశాస్త్రం, అది ఫిలాసఫీ. సాంఖ్య యోగ ఏదైతే మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో, షట్ దర్శనాలు, నాస్తికాలు, వాస్తికాలు, అది ఫిలాసఫీ. అందువల్ల వెస్టర్న్ వాళ్ళకి ఫిలాసఫీ అంటారు. శ్రీరామచంద్రుడు గారు పుస్తకం రాశారు, పాశ్చాత్య వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీని సంస్కృతంలో రాశారు. ముందుగా పాశ్చాత్య వేదాంత శాస్త్ర ఇతిహాసాన్ని పెట్టాలనుకున్నారు. కానీ వారికి మనం చెప్పాలా, వారే ఆలోచించుకొని వాళ్ళకి వేదాంతం కాదు కదా, వాళ్ళకి ఓన్లీ తత్వశాస్త్రము, ఫిలాసఫీ. తత్వశాస్త్రం మీన్స్ సెర్చ్ ఆఫ్టర్ నాలెడ్జ్. ఫిలాసఫీ ఫిల్ అనే డిగ్రీ కూడా అలాగే వస్తుంది. సెర్చ్ ఆఫ్టర్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఫిల్ అని మనకేం ఫిల్ అని చెప్తారు కదా, అదనమాట. కాబట్టి అక్కడ తత్వశాస్త్ర ఇతిహాసాన్ని అని రాశారు, పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్ర ఇతిహాసం. కాబట్టి ఆన్వీక్షికి పదార్థానం అనువీక్షణం కరోతి కారయతి ఇది ఆన్వీక్షికి, అది ఫిలాసఫీ. ఉపనిషత్తులు అది అతను త్రయిలో వస్తాయి. తర్వాత త్రయి అన్నాడు. త్రయి అన్నప్పుడు వేదత్రయం. ఎందుకంటే మీకు మీరు వేదాలు చదువుకున్నారో ఇక్కడ చెప్పారో నాకు తెలియదు, కానీ సాధారణంగా త్రయి మాట్లాడతారు ఋగ్యజు సాగు. ఎందుకంటే అథర్వణ వేదం కొంచెం అర్వాచీనమని, తర్వాత కొన్ని ఇందులోనివే కనపడుతున్నాయి. అది కాకుండా ఇప్పుడు వేదాన్ని
వచ్చి మీరు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకు వేద విభాగం జరిగింది అనేది రుక్ ఏమిటి, యజుర్ ఏమిటి, సామ ఏమిటి, బహుశా చెప్పుకుంటారు. లేదా తర్వాత యూట్రాక్ 3 వేదాలు. ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు, అన్నిటికి వార్త అన్నాడు. వార్త అనేటప్పుడు మనం వెనకకి ముందు చెప్తారు కదా వార్త పేపర్ అని. వార్త పేపర్ ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడో టైటిల్ చాలా తెలివిగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. వర్తతే అనయ ఇది వార్త. ఏదైతే నడుస్తూ ఉందో, నడపబడుతుందో అది వార్త. ఓకే, దండనీతి మీకు అర్థమైనట్టు. ఇక్కడ అన్వీక్షకి సరే ఆయన కౌటిల్యుడు చెప్పాడు, ఈయన కూడా అదే, ఈయన సేమ్ అండి. కౌటిల్యుడు చెప్పిన దాన్ని ఈయన దాన్ని మనకి సంక్షిప్తంగా అందిస్తారు. సరే 4 విద్యలు అన్నాడు. మరి 4 విద్యలు అయితే ఎలా? విద్య ఒకటి అంటారు, వేదం అంటారు, ఇవన్నీ అంటారు కదా. అంటే అప్పుడు ఈ 4 కూడా ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటంటే 4ంటికి మానవ జీవనంలో ప్రాధాన్యం ఉంది అని చెప్పడం ఆచార్య కౌటిల్యుని ఉద్దేశం. అదే కామందకుని ఉద్దేశ్యం కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇతను ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ విధధాతువుని 4 గణాలలో నుంచి తీసుకున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ విధ అనేది వేదం నుంచి తీసుకున్నాడు. విధ జ్ఞానే విధ వింతే విచారణే అని తీసుకుని అదేమో ఆన్వీక్షిక్ అన్వయించాడు. ఇది ఆలోచింపజేస్తుంది, తర్కింపజేస్తుంది దానికి. తర్వాత వేత్తి అనేది తీసుకుని వేదానికి అన్వయించాడు, త్రయికి అన్వయించాడు. తర్వాత విధిని విధులు లాభే అని అది 6వ గణంలో వస్తుంది, విందతి అని. దాన్ని వార్త అంటే అగ్రికల్చర్, కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్. మీకు నిజంగానే మామూలుగా కానీ అర్థశాస్త్రం కానీ చదవకపోతే అర్థం మనకి అవగతం కాని విషయం, మీకని కాదు మన ఎవరికైనా, అన్లెస్ వీల్ గో త్రూ ఇట్. సో వార్త అంటే అగ్రికల్చర్, కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్. మీకు తెలిసిందే అగ్రికల్చర్ ఉంటే సరిపోదు, అగ్రికల్చర్కి ఇమ్మీడియట్గా కామర్స్ ఉండాలి, ట్రేడ్ ఉండాలి. ట్రేడ్ లేకపోతే వాటి మనమే తినం కదా, మన ఎవరిది వాడు పండించుకుని తినలేము. సో దట్ ఈస్ వార్త. దండనీతి ఈజ్ సైన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇలా చెప్పారు. అది ఎలా వచ్చింది? అది విధ సత్తాయాం అంటారు. అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిసిప్లిన్. ఇప్పుడు మనం ఏమంటాము, సొసైటీలో లా లేదంటాం కదా, లా లెస్ సొసైటీ మార్చింది. సో ఈ విధంగా మామూలుగా కౌటిల్యుడు చెప్పవట్లేదు. కానీ ఈ ఇందులో కామందకీయంలో ఈ వ్యాఖ్యానం కూడా మనకు కనబడుతుంది. అంటే ఈ విద్యలో ఏమో తాసాం విద్యానాం విద్యార్థులు అని మనకి చెప్తారు. తర్వాత వృద్ధ సేవ అనే దాని గురించి కూడా, వృద్ధ సేవ అంటే రాజు జితేంద్రుడై ఉండాలి. అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది మీకు ప్రతి బోర్డులో ఉంటుంది. మీరు కామందకీయం యొక్క ఇంపార్టెన్స్, వరలక్ష్మి గారు కొంచెం అర్థశాస్త్రం అంటే ఆవిడకు అభిమాన విషయం. షీ ఆల్సో డస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ దట్. అందువల్ల ఆ రుచి తెలిసిన ఆవిడ కాబట్టి వెంటనే కామందకాన్ని చెప్పమని అన్నారు. దానికి కారణం ఏమిటంటే యాక్చువల్లీ కామందకీయ ఈజ్ సైన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. నీతి అంటే నయతీతి, నియతేతి, నాయకుడు అంటాం కదా, నీ ధాతువు నుంచి వచ్చింది. మళ్ళీ మన లీడర్లను దృష్టిలో పెట్టుకోకండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మనము ఎప్పుడైతే సంస్కృత టెక్స్ట్ చదువుతుంటామో అప్పుడు కాసేపు మనం తపస్సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి మోడర్న్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మోడర్న్ లీడర్స్ వీళ్ళందరినీ మర్చిపోవాలి. లేకపోతే మనకు వికృత రూపాలు కనబడుతుంటాయి. ఏదో వీడా నా కొడుకు అని ఏదో ఏడ్చానన్న టైపులో వీడా మన నాయకుడు అని ఏడ్చాననే పద్ధతి వస్తుంది మనకి. కాబట్టి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉత్తరామచరిత్రంలో అంటాడు, ఆ కార్యవశాత్ తదానీంతన అయోధ్య కష్ట సమృద్ధ అంటాడు సూత్రధారుడు. అంటే నేను కార్యవశం వల్ల నేను ఇప్పుడు అయోధ్య నివాసిని అయిపోయాను అంటే అయోధ్య అని చెప్తాడు. ఇప్పుడు అట్లానే మనం కూడా వీఆర్ ఇన్ కామందక సభ, నాట్ ఇన్ పర్సనల్ సభ. కాబట్టి అక్కడ ఇది ఏమిటి అంటే కంప్లీట్గా రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి. డిసిప్లిన్ ఫస్ట్ పాయింట్, హౌ షుడ్ బి లీడర్. ఇది చెప్పాను కదా, కౌటిల్యుడు చెప్పింది ఇది చెప్తారు అన్నీ కూడా. కొన్ని శ్లోకాస్ మాత్రమే నేనైతే నంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఆ శ్లోకాస్ కొన్ని ఈయన ఏం చేస్తాడు, జస్ట్ కౌటిల్యుడు మెన్షన్ చేస్తాడు. ఇంద్రియ వశము కోల్పోయినటువంటి రాజులు ఎవరెవరు భ్రష్టులైపోయినారో లిస్ట్ ఇస్తాడు. సేమ్ లిస్ట్ ఈస్ ఫౌండ్ హియర్. పోనీ
కానీ అందులో మనకు మీకు సుపరిచితమైంది ఏం లేదు తెలుసా అని అంటాడు, నహుషుడు అంటాడు. నహుషుడు మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, తెలుసు అనుకుంటాను. నహుష చక్రవర్తి సర్ప అన్నాడు, సర్పమై పడ్డాడు, ఆ కథ మహాభారత. ఎందుకంటే పదవి రాగానే ఇప్పుడు మనం చూస్తాం, పదవి రాగానే పదవితో పాటు ఆ రాజు ఇంద్రుడి భార్య కూడా కావాలనుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఎంతటి వాడికైనా కూడా పుట్టిన ఏదో నిమ్మ తగిలినట్టు వాడికి ఏదో పురుగు వెదులుతుందన్నమాట. అదేవిధంగా రావణుని, దుర్యోధనుని వీళ్ళని కూడా అంటే అరిషట్ వర్గంలో ఒక్కొక్క దాని వల్ల ఎవరెవరు వినాశం చెందారు అనేది కూడా కౌటిల్యుడు పేర్కొన్నాడు. సేమ్ లిస్ట్ అమ్మా, సేమ్ లిస్ట్ ఇది ఫైండ్ చేయాల్సి. మీరు లైబ్రరీలో కనుక కామెంట్ దగ్గర ఇచ్చారు ముందే ఉందని అడగాలనుకున్నాను. ఉంటే కనుక జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అది లాంగ్వేజ్ అంటే ఒకట్లేదు, కౌటిల్యుడిదైనా ఏదైనా వ్యాఖ్యానం లేకుండా అంటే నాకు ఈజీగా గొప్పగా అర్థం కావచ్చు. ఓకే, అదేవిధంగా ఇంకా ఏమంటాడంటే ఇక్కడ ఇంకొక కొత్త విషయం చెప్పాడు. ఏంటి చెప్పాడు అంటే, మనం ఏదో జ్ఞానము విజ్ఞానము అంటాం కదా, జ్ఞానమేమో జస్ట్ దట్ ఈస్ అఖండమైనది, విజ్ఞానం అనేది ఏమో సైంటిఫిక్ అని ప్రాక్టికల్ అని ఇలా చెప్తారు కదా. ఈయన హృదయము, చిత్తము, మనస్సు, బుద్ధి, విజ్ఞానం అన్ని విజ్ఞాన పర్యాయాలే అంటారు. దిస్ ఇస్ ద న్యూ పాయింట్ ఐ కుడ్ పాయింట్ ఎస్టర్డే. అది విజ్ఞానమే. ఎందుచేతనంటే ఇది మనస్సు కూడా ఒక జ్ఞానాన్ని అందజేస్తుంది, ఒక జ్ఞానంలో ఫంక్షన్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ సైకలాజికల్ అనాలిసిస్. అసలు మనకి అంతఃకరణం అనేది సైకలాజికల్ అనాలిసిస్. నిన్న కూడా నన్ను ఎవరు అడుగుతున్నారు, ఇది ఒక పట్టాన ఎవరికి అంత తొందరగా అర్థమయ్యే విషయం. గమ్మత్తైన విషయం ఏమిటంటే, మనిషి ప్రపంచాన్ని అంతా తెలుసుకుంటాడు కానీ తనని తాను తెలుసుకోలేడు అనేది సర్వత్రా సత్యం. మనము ఒక డాక్టర్ కూడా ఆ ఫిజికలీ అటానమీ, అంగాంగం అన్నీ తెలుసుకుంటాడు, ఏ పేగులు ఎక్కడున్నాయి, సిరలు ధమనులు, కానీ మన సిరలు ధమనులు ఏం పని చేస్తున్నాయో అతను చెప్పలేడు. సో ఆ విధంగానే మన మైండ్లో అసలు చెప్తారు కదా, ఇప్పుడు చిత్తం అంటే చైతన్య రూపమైందని, మనస్సు అని సంకల్ప వికల్పాలు. మళ్ళీ అగైన్ ఆయన వేదాంత సార సాంఖ్యం చదువుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను ఆ పాఠం చెప్పదలుచుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ హృదయం అనేది కూడా ఎందుకు విజ్ఞానం అయింది అంటే, ఆ హృదయంలో దాచుకుంటుంది ఒకనొక విజ్ఞానాన్ని, అందువల్ల అది విజ్ఞానం అన్నాడు. నేనే కొంచెము ఆశ్చర్యచక్కనే కలిగొచ్చు, ఇదేమిటి హౌ ఇట్ ఈస్ అని. ఒకటి ఏంటంటే, నాకున్న అలవాటు ఏంటంటే, ఏ శాస్త్రకారుడైనా, ఏ గురువు గారైనా ఏదైనా చెబితే వెంటనే అదేమిటి అదెందుకు అనను. ఎందుచేతనంటే శ్రవణం అనేది ఫస్ట్ పార్ట్. శ్రవణం తర్వాత మననం చేయాలి. అంటే వీ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రియలీ ఇదేమిటి, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. తర్వాత నిధిధ్యాస, దాన్ని మళ్ళీ పదే దాన్ని గురించి మనం తర్కించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనకు ఏమన్నా అందులో గోరంతా దొరుకుతుంది అనమాట. అందువల్ల నాకు మొదటి నుండి ఇప్పుడైనా కాదు, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా వై హౌ అని ఏ శాస్త్ర విషయంలో ఉంది. ఒక వ్యాకరణమైనా ఒకటైనా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లెటర్స్ నో తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని గురించి చర్చిద్దాము అనే దానిలోకి వెళ్తాను. ఆ తెలుసుకోవడం అనేది సముద్రం ఈదినంత సులభం అన్నమాట. అందుకే పారంగతుడు అంటారు. సో సముద్రం ఎప్పుడైతే ఈది ఆవలి ఒడ్డుకు చేస్తానో అప్పుడే నాకు విషయ పరిజ్ఞానం కూడా పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది అని నాకు నేనే సెల్ఫ్ అప్రైజల్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇది అదొక కొత్త పాయింట్ చెప్పాడు. ఇంకా ఏం చెప్పాడు అని ఇలా నోట్ చేసుకున్నానంటే, ఆయన చెప్తున్నాడు, వివిధాని జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి ఇది విజ్ఞానం. అక్కడ చెప్తామని తర్వాత సుఖ దుఃఖాలు కూడా చెప్పాడు. పంచేంద్రియాలలో లోకోపహత పంచజంతవ అని చెప్పాడు. శ్లోకము పేజీ ఉంది, అది కొంచెం చదివి వినిపిస్తాను మీకు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనకి అర్థశాస్త్రంలో కనబడదు కానీ స్త్రీలను నిందిస్తాడు. స్త్రీ గ్రహణం ఇదేదో భర్తృహన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనిపిస్తుంది. స్త్రీ గ్రహణం కూడా ఉంది. స్త్రీ సామాన్యులు కాదు, అది అంటే కొంచెం మంది అప్పటికి కలియుగ ప్రభావం వచ్చేసింది అనమాట. ఇది ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ కదా, బిఫోర్ క్రైస్ట్ కాదు. అది జస్ట్ తీసుకోలేదు నేను. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే,
ఎంత అందమైన ఉదాహరణ ఇచ్చాడని చెప్తున్నాను. శ్లోకం చదవట్లేదు. మృగయ అక్షపానం ఏహి వినష్టా, మూడింటికి ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. మృగయ అంటే వేట, అక్ష అంటే జూదం, పానం అంటే పానం. ఇక్కడ ఎవరెవరు నశించారట? పాండు, రెస్పెక్టివ్లీ అంటే క్రమాలం కాదు. ఇక్కడ మృగయ వల్ల నశించిన వాడు ఎవరు? పాండు. అక్ష వల్ల ఎవరు? నైషధుడు, నలమహారాజు. నలమహారాజు ధర్మరాజుల తర్వాత నలమహారాజు. ఎందుకంటే ఈ నలమహారాజుకి మనకు వనపర్వంలో ఉపాఖ్యానం. మీరు అసలు వనపర్వం చదవాలి. ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు, అరణ్యంలో ఉండాలి, 12 కాలం గడపాలి, కాలక్షేపం చేయాలి. కాలక్షేపార్థం బయలుదేరే ఉపాఖ్యానం. అందులో ఒక శకుంతల ఉపాఖ్యానం మాత్రమే ఆదిపర్వంలో ఉంటుంది. సావిత్రి ఉపాఖ్యానము, రామోపాఖ్యానము, నలోపాఖ్యానము ఏమిటయ్యా ఎలా బయలుదేరాయి ఉపాఖ్యానాలు అంటే? నాలాంటి వాడు ఎవరైనా ఉంటారా? ఇలా చూద్దాం వాడి ఇలా భార్యను కోల్పోయాను అని అంటారు. వెంటనే మనకి సినిమాలు చూపిస్తుంటారు, ఫ్లాష్ బ్యాక్. వెంటనే వలయాలు తిరుగుతుంది. వలయాలు తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే నెల ఉపాఖ్యానం. నీవెందుకు అంటే మరి ఏడ్చేవాళ్ళు ఓదార్చాలి కదా. లేలే చాలామంది నలుడు కూడా చక్రవర్తిలో ఉంటారు. సో అంత గొప్ప చక్రవర్తే అతను అలా చేశాడు, కాలం అలాంటిది అని అనుకుంటాడు. సైంధవుడు అపహరిస్తాడు ద్రౌపది, తీసుకెళ్ళిపోతుంటాడు. ఇలా ఎవరికైనా జరిగింది, అయ్యో రామోపాఖ్యానం చెప్తాడు. ఈ విధంగా బయలుదేరుతాయి ఉపాఖ్యానం. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? పాండు అండ్ నైషధ, తర్వాత వృష్ణి. ఈ తాగడంలో ఒక తాగి మైకులు కొట్టుకొని పోయింది ఎవరు? యాదవులు, కృష్ణవంశీయులు, సాక్షాత్తు కృష్ణుడి వంశీయులు. ముసలం పుట్టిందని మనకి ఇప్పటికీ ఆ వర్డ్ వాడతారు. ముసలం అప్పుడెప్పుడో పుట్టింది కానీ ఇప్పుడు ఎవడన్నా ఉంటే కూడా ముసలం పుట్టిందని అంటారు. అంటే వంశ వినాశం. సో ఇలాగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడనమాట. అంటే మీ కామంతకి ఏమంటే అది ఏమిటో మీకు సరమేంటో అనుకుంటారు. కాదు, అది మీరు చదువుతూ ఉంటే ఒక 100ల కొద్దీ 1000 కొద్దీ న్యూస్ పేపర్స్, ఈ పిచ్చి పిచ్చి యూట్యూబ్లు చూసిన దానికంటే కొద్ది నాలెడ్జ్ చూస్తున్నారు. వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఏం డిబేట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అందులో ఏముండదు. మీరు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను. అర్థశాస్త్రము, రామాయణము, మహాభారతము చదివిన తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యకరమైనది ఏది మిగలదు, ఆందోళనకరమైనది అసలే మిగలదు. ఇంతకంటే నష్టమా? మహాభారతంలో జరిగిన దానికంటే పెద్దవారా ఉక్రెయిన్ వారు, ఇజ్రాయిల్ వారు, మరొకటి. మహాభారతం ఇంత పెద్ద దేశమే పోయిందే, ఇదెంత వారా? చిన్నవారు, ఎంతమంది జనాలు. ఇలా ఉంటుంది మనకి. ద్రౌపది 5 భర్తలు, అంత సామ్రాజ్యం ఉన్న ఆమెకి గతి లేదు. ఇంటి ఎవరో ఈ లేడీస్ పైన అత్యాచారం, ఇది పెద్ద విశేషమా? అంతమంది ఉన్న సభలో ఎలా జరిగింది? సో మీకు హిమాశ్చర్యం అనే యక్ష ప్రశ్నలో కూడా ఉంటుంది. ఆ విధంగా అసలు మనకి ఈ శాస్త్రాలకు దూరం అవడం వల్ల వచ్చినటువంటి దుస్థితి తప్ప, శాస్త్రాలంటూ మీకు ఇంకోటి, నేను సంస్కృతం నేర్చుకుంటాను, నేను ఏదో స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాకనే ఫలానా ట్రావెల్ చేస్తా, నాకు మధ్యలో పడిపోతే ఎట్లా అనుకోకర్లేదు. సంస్కృతం చాలా పరిపుష్టంగా వచ్చిన తర్వాతే నేను అర్థశాస్త్రం చదువుతాను. పరిపుష్టంగా వచ్చాకే కావాలి. ఎందుకు పరిపుష్టి? తెలుగు మన భాష కదా, తెలుగులో లభ్యం అవ్వట్లేదా గ్రంథాలు? ఇంగ్లీషు రాదా మీకు? ఇది ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లో చదువుతారు, ఈ మాత్రం ట్రాన్స్లేషన్స్ దొరకట్లేదా? భగవద్గీత దొరకట్లేదా? సో వై యూ నీడ్ సంస్కృతం నేర్చుకోవడం అనేది. దానివల్ల ఒక ఆనందం ఏంటంటే ఒరిజినల్ చదవగలరు, సెకండరీ సోర్సెస్ కాక ప్రైమరీ సోర్సెస్కి వెళ్ళగలరు. నేను సంస్కృతం స్టార్ట్ చేసింది అలాగే. ముందుగా మేఘ సందేశము రఘువంశం చదివాను చిన్నగా, ఎంఎస్కు చిన్నతనంలో. అనేది నేను కాళిదాసు చాలా బాగా రాశాడు, కాళిదాసు గురించి నేర్చుకోవాలి, సంస్కృతం తర్వాత చదువుతాను. కానీ నేను మొదటిసారి చదివినప్పుడు నాకు సంస్కృతం ఒక్క ముక్క రాదు. కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా మడిగట్టుకుని కూర్చోవద్దు. మీరు స్టార్ట్ రీడింగ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. ఏ భాషలో లభ్యమైతే ఆ భాష. హిందీలో అద్భుతంగా రాశారు, మీరు హిందీ వస్తే ఓకే. ఆ విధంగా తర్వాత ఈ వృద్ధ సేవ చెప్పాడు, వర్ణధర్మాలు, ఆశ్రమ ధర్మాలు చెప్పాడు, యుద్ధదండ. ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ లా అండ్ జస్టిస్ మాట్లాడినప్పుడు సేమ్ వర్డ్స్ అమ్మ, అందుకనే నేను రీడింగ్ కామంతకి
అక్కడ ఏమంటాడంటే కౌటిల్యుడు అనేది ఇలా చెప్తాడు, ఏమిటంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఎలా ఉంటుంది అంటే మైల్డ్ పనిష్మెంట్, మైల్డ్ రూలర్ మరీ మైల్డ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, వీళ్ళకి ఏం చేత కాదు. ఈవెన్ మన అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ రాజ్యం దాకా ఎందుకు పోతారు, ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద మన ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, వాళ్ళు కనుక కొంచెం మైల్డ్గా ఉన్నారనుకోండి, నాకు తెలుసు మా చిన్నతనంలో మా హెడ్ మాస్టర్స్ కొంతమంది లీనియన్స్ ఇస్తే కుర్రాళ్ళు 10th క్లాస్ కుర్రాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో మీరు కూడా 10th క్లాస్ చదువుకుంటారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. 10th క్లాస్ 11th క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి మాస్టర్ల బియ్యాల మీద చేతులు వేస్తారు, వాళ్ళతో కలిసి సిగరెట్లు తాగుతారు, అంటే మాస్టర్లు అలాంటి వాళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మృదుదండ, అంటే అసలు పనిష్మెంట్ లేదు, భయం లేదు. అందువల్ల ఏమంటాడు, ట్రూ మైల్డ్ అయితే కనుక మృదుదండ పరిభూయతే, మైల్డ్ పనిష్మెంట్ ఉన్న రాజుని అడ్మినిస్ట్రేటర్ని ఎవరు లెక్క చేయరు. మరి వాడు స్ట్రిక్ట్ ఉంటాడు, హెడ్ మాస్టర్ కనబడగానే అది ఒకే అని బెత్తం గెలవడం పట్టుకుంటారు, వీళ్ళందరూ పారిపోతారు. ఇంతకీ మనసులో భక్తి ఉంటారు. తీష్ణదండ ప్రజా ఉద్వేజంతి, అంటే ప్రజల ఒక ఉద్విగ్నత కారణమవుతాడు. మరి ఏం కావాలి, యథార్హ దండ పూజ్య, అంటే ఎవరు డస్ ద పనిష్మెంట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అదర్స్. ఇతను యుక్త దండ అని పడతాడు, అతను యథార్హ దండ అన్నాడు, ఇతను యుక్తదండ పర్యచ, అంటే నేరము ఆ నేరానికి తగినట్టుగా తగిన విధంగా స్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ మైండ్ అయితే అది ఆ విధంగా చెయ్యాలి అనేది కూడా కామన్. ఇప్పుడు సేమ్ ఏదైతే అర్థశాస్త్రంలో ఆయన చెప్పిందే ప్రతిజ్ఞ అది, అందుకే మీకు చదివి వినిపించాను. కౌటిల్యుడు చెప్పి కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు, కౌటిల్యుడు చెప్పిందే నేను చెప్తున్నాను, సంక్షిప్తంగా చెప్తున్నాను అన్నాడు. తర్వాత ఉపధ కూడా చెప్పాడు. ఉపధ అనేది దానికి కామెంటేటర్ భలే చెప్పాడు, ఉపేత్య ధీయతే ఉపధ అన్నాడు. అర్థశాస్త్రంలో నాకు వ్యాఖ్యానంలో కూడా కనబడలేదు. ఉపధ అనేది ఒక సీక్రెట్ టెస్ట్, మీకు ఆల్మోస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించింది కాబట్టి నేను అన్నీ చెప్తున్నాను. కానీ ఒక 5 minutes మీరు చెప్పేసి ఒక టైంకి మనం చూసుకోవాలి. సో ఉపధ అనే టెస్టింగ్ వరకు మీరు ఎవరికి కూడా నాకు తెలియదు, మీకు ఏమన్నా మీరు కమిట్ రోజు అన్నమాట. ఉపధ అనేది కౌటిల్యుడు చెప్తాడు. ఉపధ అనేది కౌటిల్యుడు ఉదాహరణగా చెప్పలేదు, రామాయణంలో ఉంది. మీరు కచ్చిసర్గకు వెళ్ళండి. కచ్చిసర్గ అంటే మన భరతుడు రామభరత సంవాదం, భరత్ మిలాప్ అంటారు హిందీలో. రామభరత సంవాదంలో అక్కడ అడుగుతాడు, నువ్వు అమాత్యులను ఉపధ పరీక్ష చేత నియమించుకున్నావు కదా అని అడుగుతాడు. సో ఉపధ అనేది రామాయణంలో ఉంది, మహాభారతంలో అవశ్యం. కౌటిల్యుడు తీసుకున్న దానిలో ఉన్న మ్యాటర్ మనకి మహాభారతంలో ఉంది. మహాభారతంలో చెప్తే 100% కరెక్ట్. ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ మోక్షేచ భరతర్షభ ఎన్ని హాస్తి తదన్యత ఎన్ని హాస్తి నతర్పించ. మహాభారతంలో లేనిదే లేదు, అందులో నుంచే వీళ్ళు అక్కడక్కడక్కడక్కడ మెటీరియల్ తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో కూడా మ్యాక్సిమం ఆల్ సైన్సెస్ అంత సైన్సెస్ మళ్ళీ ఇతను దానిలో అంత కనపడదు. ఏది కామన్ దొరికింది ఓన్లీ ఆయన హస్ టేకెన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వార్ఫేర్ పాలసీ మాత్రం తీసుకున్నాడు. కౌటిల్యుడు చెప్పినట్టుగా వృక్షాలు, అదే మన కుప్యవర్గ, తర్వాత మైనింగ్, ఇవన్నీ చెప్తాడు కౌటిల్యుడు. అవి ఏం ముట్టుకోలేదు, జస్ట్ మామూలుగా చెప్పాడు. అందువల్ల ఎందుకంటే రాజుల కోసం చెప్పాడు కామన్, కాబట్టి రాజుల కోసం చెప్పాడు కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అవసరమైన విషయం తీసుకున్నాడు. ఉపధ అంటే సీక్రెట్ టెస్ట్. సీక్రెట్ టెస్ట్ అనేది మనకి ఇప్పుడు మామూలుగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ జరుగుతుంది అని అంటారు కదా, అంటే చిన్నప్పుడు మేము వినేవాళ్ళం, ఎక్కడ ఎన్ని మెట్లు ఏదో ఎక్కి వచ్చావు అంటే వాళ్ళకి మామూలుగా నోటీస్ ఉండదు, ఇలా అడుగుతారని. ఎందుకంటే మా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఇలాగే ఇవాళ పేపర్ చదివాను అని అడిగేవాడు. మా వాళ్ళలో మా బంధువుల్లో చదివాను అనేవాడు. ఈ మేధవులు అయినట్టు కూడా వెళ్తారు, ఫలానా పేజ్లో ఫలానా కాలంలో ఏముందో చెప్పాను. ఇదో పెద్ద ఇంటర్వ్యూ కాదు, ఇది మా బంధువుల సంవాదాలు అనమాట, కొంచెం చదువుకున్న వాడి సంవాదాలు, ఆవిడ తెలంగాణ. సో ఈ విధంగా సీక్రెట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమిటంటే సీక్రెట్ టెస్ట్ అంటే మనకి ఎలాంటి వాళ్ళు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళ లాయల్టీ, గత కేసులో అంతా పెద్ద ఇదనమాట. మేడం ఎప్పుడన్నా మీకు సందర్భాలు చెప్తారు, వాళ్ళది క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది, వాళ్ళ ఆనెస్టీ ఎలాంటిది. ఎందుకంటే ఉమెన్ వెల్ఫేర్ వాటిలో మనం ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ విషయంలో ఎలాంటి వాడు,
ఒక్కొక్కళ్ళల్లో ఒక్కొక్క బలహీనత ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్టు అన్ని మనము పక్కన పెట్టుకుంటే అందరిలో అన్ని లక్షణాలు ఉంటాయంటే దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. సాధారణంగా బలహీనతలు అనేవి ఒక్కొక్కటిలో ఒకటి కనబడితే బాగుంటుంది. కానీ కొందరు సకల గుణాభిరాములు అంటాం మనం, అది వ్యాచస్థితి అర్థంలో వాడు ఆ మైండ్ చేస్తే సకల గుణాభిరాముడు అంటాం. సకల గుణాభిరాముడిని వాడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలోనే వాడి యొక్క గుణగణాలన్నీ కూడా మనకి అర్థమైపోతాయి. అలా ఉన్న వాళ్ళది కాదు, కానీ ఇలా ఒక్కొక్క వ్యక్తిని టెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ అది కూడా అంటే మంత్రుల అమాత్య పరీక్ష, అమాత్య నియుక్తి ఇచ్చారు కూడా చెప్పాడు. మిత్రుల లక్షణం చెప్పాడు, మంత్రి పురోహిత నియుక్తి కూడా చెప్పాడు. అయితే ఒక్క నిమిషం ఏం చేస్తానంటే మీకు అలా పేజెస్ వేస్తూ కొన్ని శ్లోకాలు ఇదంతా నేను చెప్పానని మీరు అనుకోకుండా, నన్ను అపార్థం చేసుకోకుండా, సంస్కృతంలో జరగలేదు అనకుండా, అసలు అలా తెలుసుకుంటే ఎక్కడ చూసినా शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च पञ्चमः एकैकमेषां भवति विनाश प्रतिपत्तये. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మామూలుగా శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులు వాటి వల్ల వ్యామోహానికి లోనవుతారని చెప్తారు. ఇక్కడ అంతా మంచి శ్లోకాలు ఇచ్చారు. శుచి షష్పాంకురాహారో విదూర క్రమణక్షమ లుబ్ధకాన్ ఈకలోభేన మృగో మృగయతే వదం. మృగం అని ఎందుకంటారు అంటే మృగయతే, అది నిరంతరం ఆహారం కోసం అన్వేషిస్తూ ఉంటుందని మృగం అంటారు. పర్టికులర్లీ మృగం అనేది ఏంటంటారు, జింకని అంటారు, హరిణాన్ని అంటారు. అది ఎలాంటిది పాపం అంటే చెప్తున్నాడు. శుచి చాలా ముద్దుగా శుభ్రంగా ఉంటుంది, అంత శుభ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, జింక చర్మాన్ని కదా హరిణాజనాన్ని వేసుకొని కూర్చుంటారు తపస్సు కూడా. ఓకే, దానివన్నీ కూడా అదో మనకు దుప్పి ఇచ్చారు అంటే కొమ్ములు కూడా మన ఔషధాలు మరిపిల్లలు కలిగి ఉంటాయి. మనకి అద్దళ్ళలో ఉండేది, అది ఇల్లు ఇచ్చేవాడు. ఓకే, షష్పాంకురాహారం పచ్చి గడ్డి పరకలు దానికి ఏమి ఆశించదు. అలాంటిది విదూర క్రమణక్షమ, మనం లేడీలాగా పరిగెత్తడం అంటారు. అంటే స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే విదూర క్రమణక్షమ, ఎంత దూరం అయినా అలా అందులో గాలిలో కాళిదాస దానిలో వర్ణన ఉంటుంది కదా, ఆ స్తోకం 26 వ్యాధి అంటారు. అలా మేఘాలు వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటిది లుబ్ధకాంత్ గీతలోభేన మృగో మృగయతే. వాడు ఏదో వేటగాడు ఏదో అని ఇస్తే దానికి ఏదో మ్యూజిక్ ఏదో విని ఇచ్చేస్తే దానివల్ల వధం మృగయతే అంటే అది ఆహారం కాదు, చావును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది అనే వర్డ్ అండి. వధం మృగయతే మృగ అంటున్నాడు. ఆ వర్డ్స్ కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్రయోగాలు ఉన్నాయి. నిజంగానే సర్గ తర్వాత రెండవది చెప్తున్నాడు స్పర్శ. శబ్దం అయిపోయిందన్నమాట. స్పర్శ గిరీంద్ర సదృశాకారు లీలయోన్మూలిత ద్రుమ కరిణీ స్పర్శ సంలోభాత్ ఆలానం యాతి వారణ. ఏనుగు మీకు నేను కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఆడ ఏనుగు చేత దాన్ని వశీకృతం చేసుకుంటారట. కరిణి చెప్పాం కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక బలహీనత. ఏమిట పర్వతంలాగా ఉంటుంది. అండ్ ఏంటి, ఇలా చెట్టుని గుడ్డనేసి పెంచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. చెట్టుని ఇలా చాలా లీలగా పెగిలిస్తుంది. కానీ ఆలాన స్తంభం అంటారు కదా, పాపం ఆ కరిణి స్పర్శలో కానీ పోయి దానికి కట్టుబడింది. ఇలాంటి అందంగా వాడతాడు అన్నమాట. స్నిగ్ధ దీప శిఖాలు, స్నిగ్ధ దీప శిఖాలోక విలోభిత విలోచన. ఏం వాడండి,
విలోచన అంటే మీకు తెలుసు కదా, విలోచన అంటే ఏదో దేవుడు దేవుడు కన్నుల వాడు ఉంటాడు. గుడ్డివాడిని కూడా విలోచనుడు, విగతలోచన, వికృతలోచన అని కదా వాటికి. సో విలోచన ఏమిటిది? మృత్యు వర్డింగ్స్ శబ్దాలంకారాలు చూడండి. మృత్యు అసందేహ పతంగ సత్సపతం. పతంగ అంటే ఆయన అదేంటి కురంగ పతంగాన్ని వాడుతుంటాడు వేదాంతం ఇందాక. ఇక్కడ పతంగం అంటే మన దీపక్కుడు మిడతలు అంటాం కదా, దీపక్కుడు శలభాలు అంటాం కదా. సో ఎలాది స్నిగ్ధ దీప శిఖాలు అంత స్నిగ్ధమని దానిలో ఒక్కొక్క శ్లోకం ఇక్కడ ఒక కావ్యం అర్థం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. స్నిగ్ధం అంటే ఏం తెలుసా? స్నిగ్ధం అంటే మీరు తెలుసు చెప్పండి. మీకు చెప్పండి తెలుసు, సంస్కృతంలో మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి. స్నిగ్ధవర్ణం అని విన్నారు, స్నిగ్ధం అన్నారు, స్నిగ్ధ అనేది రూటమ్మ, స్నిగ్ధ అనేది స్నేహ నుండి వచ్చింది స్నేహం, దానిదే కారణమైతే స్నిగ్ధ. స్నిగ్ధ అనేది ఏమిటంటే మనం ఒక మాట మాట్లాడతాము, ఆహా ఏమిటి ఆ శరీరం అలా మెరిసిపోతూ ఉంది అంటే స్నిగ్ధవర్ణం అంటే యాక్చువల్లీ కొందరిలో ఉంటుంది, అది లేదనడానికి లేదు, ప్రత్యక్షం. అది వాళ్ళ కాంతి ఒక గ్లో ఉంటుంది, ఆ చర్మం అలా ఒక లేయర్ మెరిసిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్నిగ్ధవర్ణం. స్నేహం అంటే నూనె కూడా. సో స్నిగ్ధ దీపశిఖ, ఇక్కడేమో అందమైన దీపశిఖ అని మనం చెప్పుకోవాలి. స్నిగ్ధ దీపశిఖ అన్నప్పుడు ఇష్టమైన దీపశిఖ. చూడండి ఒక్క రూట్తో ఎన్ని వాడుతున్నారో. ముచ్చటైన ఇష్టమైన, అతనికి స్నిగ్ధ దీపశిఖ ఇష్టం శిలభానికి, కానీ కావాలని మృత్యం మృచ్చతి వాడాడు. మృచ్చతి అన్నాడు, పొందుతుంది, మృత్యుని పొందుతుంది పతంగా అంటే ఏమిటి? చక్షుష్. సో ఒక్కొక్కదాన్ని కొట్టు. దూరేపి భవన్ దృష్టిరగాధే సలిలే చరణ్ మీనస్తు సామిషం లోహం ఆస్వాదేసి ముచ్చే. దుర్యోధనుడు ఎక్కడో జలస్తంభన విద్య వచ్చి ఒకడు దాక్కుంటాడు. మనకు నిజంగా నీళ్ళల్లో ఉన్న చేపలు పట్టుకోవడం మనకు తరమా? సపోజ్ మనం సముద్రంలోకో నదిలోకో దిగి ఆ పాట కూడా రాశారు, తుళ్ళి తుళ్ళి జారిపోయేను అంటాడు, ఎంత అటక్కని వాడు నాడాడు. సినిమా సాంగ్స్ కూడా నేను సందర్భోచితంగా చెప్తాను. దానిలో ఏమిటి వీడేదో వెనక నుండి విలన్ అనుకుంటే చేప అంటుంది. అంటే చేప అలా తాకుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది, తాకుతుంది, కానీ పట్టుకోలేదు పారదర్శంగా. కానీ ఆ చేప, అలాంటి చేప, అగాధమైన సాగర జలంలో దాగి ఎవరికి చిక్కకుండా ఉన్న చేప, ఆ చిన్న మాంసపు ముక్క అని ఎరకు లోబడి, కానీ అది ఎలా తింటుంది అంటే చావు. నిజంగా తెలుగులో మనం జ్ఞానం చేస్తాం, చావు కోరి తింటుంది. మృత్యవే, మృత్యువు కోసం దాన్ని లాస్ట్ చెప్తాడు. గంధవిద్ధో మధుకరు దానాసవ విపాసయ అక్షేక్ష సుఖ సంచార గజకర్ణ చలచ్చల. ఇది మనకి అంటే కోర్స్ వేరు ఉదాహరణ. ఏమిటంటే తుమ్మిద కర్మగాలి కనుక అది దాన్ని స్టోరీ ఉంది. అది సౌండ్ చేస్తూ అది ఏమిటో చెట్లుతో అనుకుని దూరిందో ఏమి చెట్లు దూరుతుంది, అదేదో సంథింగ్ అప్పుడు చనిపోతుంది కదా, తొండల్లో దూరుతుంది. అది ఇక్కడ కర్ణ అన్నాడు. సో ఆ విధంగా దోమ కుత్తుకొచ్చాను. సో ఇది అట్లా కాదు, కానీ దోమ కుంజరం కుత్తుకొచ్చింది, అదేమో రివర్స్ చెప్పారు, కుంజర యుగం అని దోమ కుత్తు. సో ఈ విధంగా అది ఏమిటి? సుగంధాన్ని చూసిపోతుంది, వాసన పరవశించి మకరంగ మాసోదర ఆ స్మెల్ దాని తప్ప మనకి రాదు. పక్కన ఏం చేసా ఉన్నారు దానికి మాత్రం నాకు ముందు పడుతుంది. అంటే ఈ విధంగా పంచేంద్రియాలు ఒక్కొక్క లోపంతో విడిపోతే పంచేంద్రియాలను చూసి తుండిపడే ఈ మానవులు ఏమైపోతారు కదా. అందువల్ల వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇంద్రియ జయం అనేది మస్ట్. మొట్టమొదటిగా ధార్య తథా ప్రజ అంటారు కదా, ముందుగా రాజుకి ఇంద్రియ జయం ఉండాలా, సెన్సెస్ కంట్రోల్ ఉండాలా. సెన్సెస్ కంట్రోల్ ఉండి తర్వాత ఏం చేయాలి? నాకు వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా చాలా ఉన్నావో నాకు
చేస్తుంది నేను వైఫల్యాల్సిందని అనుకోవడానికి. నిత్యం వృద్ధ సేవయ అంటే ఎంత తెలిసినా కూడా పరిపాలన అడ్వైజర్స్ మన రామాయణంలో చెప్తాడు, ఇహ సంత నవాసంతి సతోవా నానువర్తసే అంటాడు అన్నమాట. అది అంటుంది సీత రావణుడు. ఇక్కడ ఎవరు బుద్ధిమంతులు లేరా, ఉన్నాను వాడి మాట వినవా అంటుంది. ఏమిటి ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అని. మనం కూడా ఇప్పటికీ మనము మౌనంగా అనుకుంటున్నాం, వీళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఏమిటి, వీళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు లేరా అంటాం. అంత చెప్పే ధైర్యం మనకు లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే మనకున్న మన పరిస్థితి. పర్టికులర్లీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళని గవర్నమెంట్ కూర్చున్న కొమ్మ ఎవరున్నారు, అది మంచిదో చెడుదో కొమ్మ మీద కూర్చున్నారు. సో ఈ విధంగా కామదకి నీతిసారం అనేది మీకు సూక్ష్మంలో మోక్షం చూపించినట్టుగా కౌటిల్యుడి ఏమిటవుతుంది. కౌటిల్యుడి దానికి కామదకి అనేది ఒకటి డిఫరెన్స్ అంటే కౌటిల్యుడిదండి శాస్త్ర టెక్నికల్ టాపిక్స్ అని ఆ శాస్త్ర పారిభాషిక పదాలలో చూపించారు. ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదు. అంటే ఈవెంట్ టుడే మాకు నేనది మీకు అర్థం కాదని చెప్పట్లేదు, మీకు అర్థం కాకపోవడం అనేది విశేషమే కాదు. 40 ఏళ్ల నుంచి నేను దేన్నైతే చదువుతున్నానో ఈవెంట్ టుడే అని పెట్టుకుంటే పక్కన వ్యాఖ్యాతం లేదు. ఎందుచేతనంటే అక్కడ అతడు ఏ సముద్రగ్రహం అంటాడు. ఈ సముద్రగ్రహమేంద్ర పరమాత్ముడా అని అంటే సముద్రగ్రహం అనుకుంటాము సీషోర్ హౌస్ కాదు, సీడ్ హౌస్. ముద్రయా సహిత సముద్రం. సో బాగానే ఉంది కరెక్టే. మరి మనకేమో అసలు ప్రయోజనంలో లేదు. సీల్డ్ హౌస్ అని అంటే ఇలాగ వాడతాడు. ఒక్కటే పదాన్ని ధాతు కానీ ధాతు అర్థం లేకుండా వాడడం. భరతుడు నాట్యశాస్త్రంలోనూ కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలోనూ ధాతు అంటే వితౌట్ ఆరిజిన్ అనేది లేకుండా అసలు వాడదు. అది తెలియలేదు అంటే మన యొక్క పాండిత్య మాహత్యం, మనలో ఉన్న విద్వత్ ఏదైతే ఉందో దాని వలన అది ఓవర్ఫ్లో అవ్వడం వల్ల మనకు అది కనబడటం లేదు. కానీ అదర్వైజ్ అద్భుతమైన ధాతు మూలకమైన పదాలే వాడతాడు కౌటిల్యుడు. ఆయన భరతుడు కూడా నాట్యశాస్త్రంలో ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు ఫస్ట్. అంటే నేను నానాని కంటి సంబంధితం అని చెప్పేసి చెప్తాడు. కాబట్టి ఏంటంటే మనకి అంటే ఇప్పుడైతే నేను చిన్న అడ్వైస్ అయితే చేస్తాను ఉపసంహారం. నేను ఈ మధ్య అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ మధ్యలో టెక్నికల్ వర్డ్స్ పైన కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నారని నేను విన్నాను. లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఐపీఎస్ లాగానే టెక్నికల్ వర్డ్స్ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి, దారిలో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ హిందీ ఏ భాష అమరకోశం ఒకటి కలిసి చాలా కోశ గ్రంథాలు ఉన్నాయి. కానీ నా అనుభవంతో అమరకోశం జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళది అవైలబుల్ ఉంటే గురువాల ప్రబోధికాలకి అమరకోశం టీకాండ ఆ వ్యాఖ్యానంలో ఏముంటుందంటే మీకు ఆదిత్య హృద సులభ పోషకం అన్నిటికీ మన వ్యుత్పత్తి అర్థాలు వస్తాయి. మీరు అలా కాలక్షేపంగా కూర్చున్నప్పుడు మీరు వారి వర్గం అంటాడు, చక్రవర్గం అంటాడు, ఈ వనౌషధి వర్గం అంటాడు, అది పట్టుకొని కూర్చున్నారనుకోండి ఎన్ని రకాల చెట్లు కొత్త కొత్తగా కూరల పేర్లు ఇట్లా ఉంటాయి. సో అది ముందు దగ్గర పెట్టు. అది దగ్గర పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడైనా కూడా ఏదైనా వర్డ్ వచ్చి డబ్బు వచ్చినా కూడా అందులో నిజం చెప్పాలంటే మీకు డిక్షనరీలో దొరకని పదం అమరకోశం. అయం నిజ పరోవేతి గణన లఘు చేతసం ఉదార చరితానాంతో వసుదేవ. నిజ అంటే ఏంటి? నిజ అంటే నిజం సత్యం కాదు, నావాడు పరాయవాడు నిజం అని ఓకే అది అమాములు. కానీ యాక్చువల్గా దాని ధాతు ఏంటి? గూగుల్లో దొరుకుతాయి మేడం, గూగుల్లో దొరుకుతున్నాయి చాలా మటుకు. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కరెక్ట్. ఐ అగ్రీ. అది అథెంటిసిటీ తెలియదు. అదే లేదు బాగుంది. నేను ఐ ఆల్సో ఐ హావ్ సీన్ గూగుల్లో వాళ్ళు ఏఐ అని కూడా ఇస్తాడు, ఇచ్చినా కూడా కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. నేను చూసాను, ఐ హావ్ సీన్. నిజ అంటే నావాడు. యాక్చువల్లీ ధాతు ఏంటంటే నేను ధాతు కోసం అంతా వెతికా, పాణినీయం ధాతువులు తిరిగేసా, లేదు నిజం ఉంది. కానీ నిజ అనే దానికి నిజ అనేది ఉంది. నిజ అంటే ఉతకడం. సంస్కృతం ధాతువులో నిజ నేనెత్తి వాషింగ్. అప్పుడు నేను
ఏం చేశాను ఎందుకైనా మంచి అప్పుడే కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు చాలా కాలం అమర కోసం చూస్తే వెతికి కొంచెం పడిపోతాయి అసలు నిజ స్వార్థే అంటే స్వకీయమైన దాన్ని చెప్పినప్పుడు నిజం అంటారు నిజ అది నిజ అమర కోసం అందుకని నేను అర్థంతో ఏం చెప్తున్నానంటే మీకు అది ఖర్చు పెట్టడం మ్యాటర్ కాదు కాబట్టి అది కొని పెట్టుకోండి నేను ఎప్పుడో కొని పెట్టుకోండి ఎప్పుడు అవసరం ఉందో అప్పుడే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు చాలా బ్లడీ ఎంజాయ్ ఇట్ ఆల్సో సో మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ అనేది విల్ ఎంజాయ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ నా ఆటోమేటిక్గా సో ఇంతే ఇక నేను ఆవిడకి చెప్పినా నేను ఇంతవరకు న్యాయం నాకు న్యాయం చేసుకున్నానేమో సో భరించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఏతావద్వా విరమామి అంటాం కదా సో సర్వేభ్యः కార్తజ్ఞం ఉక్త్వా విరమామి